саволи дигар кардан, гуфтанд мо 16 нафар дар ғарибӣ як ҷо кор мекунем ва масҷид аз мо дур ҳаст, мо дар як вагон зиндагӣ мекунем. оё намози ҷумъаро хондем? не шумо намози пешинтонро ҷамоат кунед додарои азиз, ба хотире ки дар мазҳаби худмон баъзе шартҳоу қайдҳоеро барои саҳеҳ шудану дуруст шудани намози ҷумъа овардан ки инҳо ки дар шумоҳо нест. аз ҳамин лиҳоз шумо ҳамо пешинотонро ҷамоат кунед, иншоалло ҳамин дуруст мешавад ва кифоят мекунад. дигаре гуфтааст падарам аз ҳаҷ 2 дона санг оварданд ва худшон аз олам гузаштанд. мо ин сангҳоро чӣ кор кунем? мардуми мо, бародарони азиз, мардуми бисёр бисёр ба ихлосанд. ба ихлосанд. аммо вақтишда мо ҳам ҳаҷ рафтем, вақте ҳамо ғори ҳирода дуромадем, ҷое ки аввалин бор сураи алақ иқра бисми раббика аллази халақ нозил шудааст, мардум ҳамунҷа мақсад ба дастҳош ҳамин сангҳои ҳамунҷаро кандаву мегирифтанд, бо худшон меоварданд. лекин ин кор аз нигоҳи дин дуруст нест. мо ҳақ надорем ки сангҳое ки дар ғори ҳиро ҳаст, дар ғори савр ҳаст, дар мақсад сафову марва ҳаст, дар куҷое ки бошад, мо ҳақ надорем ки ҳамун сангҳоро ҳамчун мақсад аз як мулки муқаддас гуфта ира ман аз Макка овардам, ира ман аз Мадина овардам, инҳоро бародарои азиз гирифтаву овардаву ба онҳо эътиқоди ихлос кардан ай нигоҳи дин дуруст нест. яъне шариат барои мо ин чизҳоро манъ мекунад. аз ҳамин лиҳоз ин сангҳое ки мақсад аз унҷо овардан ҳеҷ фарқе аз ҳамин сангҳои мо шумо ҳам надорад. барои метавонӣ ки ҳамун сангҳоро бисёр агар дилат бардошт накард, бар зери як хок дар мақсад пинҳоншон кун ваилло онҳо мақсад ҳеҷ ба зиёну ба зарари ту нест. вақте ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу ҳаҷҷарул асвад ки мисол ин санги сиёҳе ки ҳоҷиҳои мо мераванд мақсад сарошона медароранд, бусаш мекунанд, ки ира дар ҳадисҳо мегӯянд ҳатто аз ҷаннат омадагӣ аст. ҳазрати умар мегӯянд ҳамун санги сиёҳро, ҳамун санге ки дар гӯем дар каъба аст, бусаш карду баъд аз он гуфт ки эй санг, гуфт ба тарафи ҳамун ҳаҷҷарул асвад ишора кард, ту гуфт на фоида мерасонӣ на зарар, фақат дидам ки пайғамбар бусат карда, бусат кардам ва ило мақсад ман ниёзе ба ту надоштам. барои мо ниёзе ба ин сангҳо надорем, ниёзе ба ин хорҳое ки буд. дида будем чӣ қадар мардуми мо ҳамин хорҳоро меоварданд, дарҳошонро овизон мекард, налҳои аспа меорем дар дарвозаҳоон сварка мекардем. бин мураҳои чашмӣ мегуфтанд меовардем, дар гаҳвораҳо кашол мекардем, ки инҳоро мақсад мардум худаш тайёр мекунад, краска мекунанд. мардуми содаи мо мақсад аминҳоро мураи чашмӣ гуфтанд. яъне инҳо дар моҳоро эътиқод карданмон ай нигоҳи дин халатай, нодурустай. ягона зиён ва зарар ҳама ай назди аллоҳ аст. мо челе ки дар сураи фотиҳа мегӯем ияка наъбуду ва ияка настаин. аллоҳи меҳрубон, танҳо ман туро ибодат мекунам ва танҳо аз ту кӯмак талаб мекунам. барои ҳар чизе ки агар барои мо лозим шид, ба аллоҳ муроҷиат кунед. оле бинен ҳазрати ҷалолиддини румӣ мегуфт ҳар ки хонад ғайри ҳақро э писар, кист дар олам аз ӯ гумроҳтар. яъне ғайри худоро вақте ту файрод мекунӣ, вақте ай ғайри худо ту кӯмак талаб мекунӣ, мавлонои рум мегӯяд кист аз гумроҳтар, аз ӯ да гумроҳтар кияй? бин ҳар ки хонад ғайри ҳақро э писар, кист дар олам аз ӯ гумроҳтар. барои ҳамин мо аз зумраи одамои гумроҳ нашем. азизои худоро бин, оятҳои қуръонро бин, барои мо чӣ далолат мекунанд.
خلاص دادر عزیز میتونی که در قطار همون سنگ های در محله دودت هم پرتویشان یا در زیر یک خواب گیرد اگر نشید برای خاطری که یکی مردم ما چکل ساخی بسیار در همین مسئله بسیار به احتیاطی بدیم، لیکن حکمشا برای شما من گفتم. سوال دیگر گفتن استاد گفتن سخنهای بیهوده رو چگونه بس کنیم؟ آیا پیغمبرمون در این باره یگان چیز گفتن یا نه؟ خب برادرای عزیز و گرامی، سخنهای بیهوده، سخنهای بی‌معنی، سخنهای مالایعنی، اینها را طریق بحث کردنشون همش از روی توفیق، از روی همون ایمانداری وابستگی داره. اگر چنده که ایمان دادر عزیز اگر ضعیف باشد، توفیق بسیار سست باشد، دیگر نمی هر چی که از زبانت آمد گفتن میگیری. لیکن اگر ایمان قوی باشد، اگر به شرط تو بدانی که مقصد الله مهربان در سوره قاف برای ما گفته است که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اگر به این آیت خوب اندیشه کردگی باشی که خداوند میگه هر یک حرفی را که میگوی این حرف ها در نامه اعمالت نویسانده می شود و تو برای این سخن پیش خداوند جواب میگوی. اگر تو به این آیت قرآن تکیه کنی، هر آینه دادر عزیز هیچ وقت سخن بیهوده نمیگوی. برای همین پیش راه تر فقط توفیقت، ایمانت، فکر آخرتت، همین ها میتوند که زبان تر مقصد تربیه کنه، زبان تر درست کنه. همین ای راه حلش. سوال دیگر دادن گفتن آیا همین جین ها یا شیطان ها، همین جین و شیطان، همش شیطان بگیم پدرشون، این جین ها همه فرزندای همون شیطان هم، فرزندای همون عزازیل هم. الله مهربان گو کل نفس ذائقة الموت. این الله مهربان اشاره کرده است که هر کسی که حیات داره، هر کسی نفس میکشد، هر کسی که مقصد جان داره حتما مرگ میچشد. خواه او جین است، خواه انس است، خواه مقصد ملائکه است، خواه حیوان است، خواه پرنده است، چیز زنده ای که باشد همه اینها شربت مرگ میچشد. یگانه ذاتی که در این دنیا باقی میماند این الله ذوالجلال است برادر است. دیگر همه دنیا را پدرود میگه. سوال دیگر گفتن در گوش کودکامون یعنی نوزاد از آن میگویند آیا این در یگان حدیث آمد است یا نه؟ ولی دادرها و خواهرای عزیز، ما در جامع ترمذی یا در سنن ترمذی در این باب حدیثی داریم، راویش ابی رافع هست رضی الله عنه که اسناد حدیث امام ترمذی حسن میگه، صحیح میگه که پیامبرمون در گوش حضرت امام حسن از آن گفتن. برای همین اگر چند بعضی از محدثین هم در این اختلاف دارن، میگن نه این حدیث حکمش ضعیف است، یعنی حدیث ضعیف است، لیکن در برابرش گفتن که یک امر مستحب است، یعنی یک اصل شرعی داره. اگر این کارم که در حق فرزندان کنیم مقصد یگان جایی گناهش نیست. برای همین کودکایی که از ما تولد میشوند تا 7 روزگیش حرکت کنین که شما در گوششان اذان بگین. بعضی ها میگن همین اذان چه خیلی گفتن در کار. مقصد شما میتونید که حتی در دستتون بگیرید، طرف گوش راستش بیارین اذان بگین، با مقصد بگردونش این طرف گوش چپ شده میتونین که قامت بگین، چه که قامت نماز میگیم، چه که اذان برای نماز میگیم.
گوشی راستش ده ازار میگیم، گوشی چپش ده مقصد قامت میگیم. درسته؟ میتونیم اگر در زمین هم که مانیم ای طرفی راستش ازان بگیم، ای طرفی چپش قامت بگیم. هر طرف مثال هر خیلش اجازت هست. برای من گفتنش ثوابه، گفتنش اصل شرعی داره. یگان جای گناهش نیست که وقتی ما همین کار در حق فرزندامون انجام بدیم، وقتی از آن که بود کردیم بعد دستمون برداریم، بعد در حق آینده همین فرزندگونم دعا کنیم. سوال دیگر، اگر ندانی که نمازت لباسی که پوشیده لباسی نمازی نیست، نمازت قبول میشه نه قبول نمیشه؟ وانا برای آنه که لباسی ما قبول شود، یکی جای نمازخانی باید پاک باشه، دیگر لباس ما باید پاک باشه، صاحب طهارت باشه، بعد مقصد نماز ما درست میشه. اما قرآن میگه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. در سوره مدثر خدای مهربان میگه نمازاتون راست بخونین و لباساتون پاک کنین، بعدا در نماز ایستین. برای من اگر یکی مبادایی که به نماز باشد غیر همین اگر لباس نباشد، شما میتونید که با همون لباس نمازتون خوانید. اگر غیر همین لباس نباشد، امکانی عوض کردنش نباشد، بخورید. لیکن اگر به شرطی که فراموش کرده باشی که من با لباس به نماز خواندم، این نماز ایسری نباید با اعاده کنی. کی به یادت زد؟ اگر وقتش گذشته باشه قضا همون رو با ایسر بخوان. در وقت نماز چشم ها را پوشیم قبول میشد، نماز قبول میشد، لیکن ترک سنت های. باید در درون نماز چشم ها هیچ وقت پوشیده نشود. دائم چشم های ما در حالت قیامم، رکوعم، در حالت سجدم، همه وقت باید چشم ها کشاده باشد. کشاده نگه داشتن چشم سنت های. پوشیدیش کراهیت پیدا می شود، لیکن نماز درست می شود. آیا پیامبرمان را پدر گوییم جایز هست یا نه؟ یعنی پیامبر اگر مقصد همچون پدر ما گوییم نه، چیزی را که الله مهربان اجازت نداده است، ما نمیتونیم که مثال در باب مادرها که ازواجه امهاتهم، قرآن که میگه زنهای پیامبر مادراتونه، ما میگیم مادرمان عایشه. یگان جایی یعنی نادرستیش نیست، زیرا که خداوند زنهای پیامبر مادر گفت، اونا حق یا حکم مادری دارن. لیکن پیامبر مانا برادر عزیز ما میگیم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا پیامبری خوب و نیک نازنین مان چنین فرمود، نمیگیم پدر ما، زیرا الله مهربان از پدر گفتن من کردگی است. سوره احزاب ببینید آیت 40 خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیم. خدا میگه که پیامبر به یگان نفر تو پدر نیست. یعنی اینا نمیشه که بگوی پدر مای پدرخوان مای، اینا نمیشود. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بلکه این رسول الله است و آخران پیامبر ای نزد الله است. مادام خداوند پیامبرش خوان، رسولش خوان، ما حق پدر گفتنش نداریم. نماز استغفار رو چگونه بخونیم؟ من درباره یک بار معلومات داده بودم. اینا نماز توبه هم میگن. همین استغفار به معنای توبه. ما حدیث حضرت ابی دردار هم آورده بودم راویش، حضرت ابوبکر صدیق هم آورده بودم که امام احمد هم در مسندش آورده بود، امام ترمذی هم آورده بود که
هرگاهی که بنده یک گناهی را که انجام داد میگه 2 رکعت نماز بخونه. یعنی 2 رکعت نماز فقط همون 3 وقتی که وقتی طلوع و قیام و غروب می شود، همین 3 وقتی خواندن هیچ نماز نیست که را از روی اینترنت هم شما بتونید ببینید که آفتاب رامدن کیای، قیام کیای، مثال نشستنش کیای. دیگر در غیر همین همه وقت شما میتونید که همین 2 رکعت میره طهارت میکنی، میای نیت میکنی که نیت کردن میگذارم 2 رکعت نماز توبه. اگر به زبانم که نگوی به قلبم که اگر همین مقصد خواندن نماز استغفار یا توبه باشد، الله اکبر میگوی 2 رکعت رنگ همین نماز بامداد داری، هر شب به سوره میخوانی، سلام دادی، دست میبرداری، میگوی الله مهربان هر یک خطاهایی که کردم، گناهایی کردم، گناهات به یادت باشد، به زبانت بیار که من فلان فلان گناه را کردم، خدای مهربان به همین خاطر جای نماز را پرت افتم، به همین خاطر دست ما برداشتم که گناه ها ما ببخش. همین نماز استغفاره. هر کسی که برای رفع شدن دور شدن گناهاش اگر این کار کند، ما در حدیث خواندیم که غفر له، خداوند مغفرت گناهش بکنه. لیکن چقدر نماز با تضرع بخونه، با خشوع بخونه، با شکستگی بخونه، با خجالت و شرمندگی بخونه که پیش الله مهربانش در این گناهگاره، این گناه کردگی.